مجلس میں رہ کے آپ پر دو سلام پڑھتا ہے، اے میرے آقا آپ کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ سماعت کرتے ہیں، آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں یا رسول اللہ۔ کوئی اپنے گھر میں رہ کر پڑھتا ہے، کوئی اپنے مکان میں رہ کر پڑھتا ہے، کوئی اپنے گاؤں میں رہ کر پڑھتا ہے یا رسول اللہ۔ اسلام دھیرے دھیرے پھیلے گا، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اے میرے آقا دنیا کے خطے خطے میں آپ کو چاہنے والے ہوں گے، دنیا کے کونے کونے میں آپ کے چاہنے والے ہوں گے یا رسول اللہ۔ دنیا کے خطے خطے سے آپ پر درود پڑھا جائے گا، خطے خطے سے آپ پر سلام پڑھا جائے گا۔ کوئی اجنبی کی سرزمین سے بیٹھ کر آپ پر سلام پڑھے گا، کوئی کھڈا کی سرزمین سے آپ پر سلام پڑھے گا، کوئی پنیہوی کی دھرتی سے آپ پر سلام پڑھے گا، کوئی مہاراجگنج سے آپ پر سلام پڑھے گا، کوئی نچرال سے آپ پر سلام پڑھے گا، کوئی کشی نگر سے آپ پر سلام پڑھے گا، کوئی کہیں سے سلام پڑھے گا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلے گا، زمانے کے لوگ بدلیں گے، اسلام پھیلے گا، ملک در ملک اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ کوئی چین کی دھرتی سے بیٹھ کر سلام پڑھے گا، کوئی امریکہ کے سلام پڑھے گا، کوئی افریقہ سے سلام پڑھے گا، کوئی پاکستان سے سلام پڑھے گا، کوئی بنگلہ دیش سے سلام پڑھے گا۔ اے میرے آقا دنیا کے خطے خطے سے لوگ آپ پر سلام پڑھیں گے۔ اے میرے آقا سوال یہ ہے آپ ان کے سلام کو سنتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا پیارا سوال صحابہ نے کیا، کیونکہ صحابہ کی نگاہ صحابیت دیکھ رہی تھی ایک زمانہ ایسا ہوگا، زمانے کے لوگ بدلیں گے، ان کے خیالات چینج ہوں گے، ان کی سوچ و فکر بدلیں گی، لیکن صحابہ کرام کی نگاہ صحابیت دیکھ رہی ہے۔ جب فکر بدلیں گی، جب خیالات بدلیں گے، جب سوچیں بدلیں گی، جب ان کے سمجھنے کا مادہ ادھر ادھر بکھرے گا تو کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اتنا دور کہاں مدینہ، کہاں اہلولی کا ٹولہ، کہاں مدینہ، نبی اپنے قبر کے اندر، کہاں ہم کھٹا کی سرزمین پر، کہاں مدینہ، کہاں خوشی نگر، کہاں مدینہ، کہاں چین، کہاں مدینہ، کہاں نیپال، کہاں مدینہ، کہاں بنگال، کہاں مدینہ، کہاں افغانستان، کہاں مدینہ، کہاں ترکستان، کہاں مدینہ، کہاں امریکہ، کہاں مدینہ، کہاں افریقہ۔ وہ بھی نبی اپنے قبر کے اندر ہوں گے، لوگ سوال پیدا کر دیں گے کہ نبی سنتے نہیں ہیں، نبی تمہارے سلام کو نہیں سنتے ہیں، نبی تمہارے درود کو نہیں سنتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، صحابہ کرام نے بڑا پیارا سوال مصطفیٰ جان رحمت سے کیا تھا اور یہی پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا ہوں کہ نہیں سنتا ہوں، آقا نے یہ نہیں کہا میں سن لیا۔ آقا بڑے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ پوچھتے ہو میں سنتا ہوں کہ نہیں سنتا ہوں، سنو۔ آقا فرماتے ہیں دلائل الخیرات شریف کی حدیث پاک ہے، اسمعوا سماعتا ہے محبتی وعارفہم۔ اے میرے صحابہ پوچھتے ہو کہ میں سنتا ہوں کہ نہیں سنتا ہوں، قسم خدا کی جب میرا غلام دنیا کے کسی خطے سے میری محبت میں ڈوب کر کے درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو کون پڑھ رہا ہے اس کے سلام کو سنتا بھی نہیں، کہاں سے پڑھ رہا ہے پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ جامی، نعرہ تکبیر۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میں درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور کون پڑھ رہا ہے اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ اے مسلمانوں، اے سنیوں، اے ایمان والے، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ اگر تم مل ٹولے میں بیٹھ کر نبی پر درود بھیج رہے ہو، اس محفل میں کھڑے ہو کر نبی پہ سلام بھیج رہے ہو، تو نبی آپ کے درود و سلام کو سن بھی رہے ہیں اور کون پڑھ رہا ہے اس کو پہچان بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہے بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہے بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور امام عشق و محبت بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، عشق میں ڈوب کر کے اس حدیث کی روشنی میں اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے پیش کرتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये हमारी खुशनसीबी है, हम दुरूद पढ़कर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि एहसान मुस्तफा ने ये किया है कि मुस्तफा ने आपको एक तरीका बता दिया है कि ऐ लोगों ये करो, तुम्हारा नबी तुमसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी हमारे दुरूद या हमारे सलाम के मोहताज नहीं है, नहीं है। मोहताज वो होता है जिसका कोई न हो। अरे जिस मुस्तफा पे रब्बे कायनात इतना राजी, अगर मुस्तफा चाह ले तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, मुस्तफा चाह ले तो चांद अपना सीना चाक कर दे, मुस्तफा चाह ले तो किबला बदल जाए, मुस्तफा चाह ले पैर उखड़ कर मुस्तफा की बारगाह में आ जाए। अरे जिस मुस्तफा की रज़ा खुद रब्बे कायनात चाहता हो, उस मुस्तफा से बढ़कर कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। दुनिया की हर चीज चाहती है अल्लाह राज़ी हो जाए, इंसान चाहता है अल्लाह राज़ी हो जाए, जिन्नात चाहते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए, गर्भ समझ चाहते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए, पेड़ पौधे चाहते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए, चाँद सितारे चाहते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए, आसमान चाहते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए, मर्द चाहते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए। लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि मेरे मुस्तफा मुझसे राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ये चाहता है मेरे मुस्तफा मुझसे राज़ी हो जाए। तभी तो नबी इरशाद फरमा रहा है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। सुभान अल्लाह। प्यारे अंदाज में अल्लाह ने फरमा दिया, अनकरीब आपको आपका रब आपको इतना देगा कि ऐ मुस्तफा आप राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा रब की रज़ा अल्लाह मुस्तफा की रज़ा चाह रहा है। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वकूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ नहीं, सच्चों के साथ हो जाओ। घी में डालडा मिलाने वालों के साथ नहीं, बल्कि दिल में इश्क़ मुस्तफा की रोशनी जलाने वालों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। शराब पीने वालों के साथ नहीं, मार्फते इलाही का जाम पीने वालों के साथ। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, किसी पे ईमान से खिताब नहीं है। अब जो ईमान वाला होगा वो अल्लाह वालों के साथ हो जाएगा। जो ईमान होगा उससे खिताब नहीं है, ईमान वालों से खिताब है। अब जो ईमान वाला होगा मेरी बात फौरन समझ लेगा। अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे हैं कौन, किन लोगों के साथ हो जाए? अब रब से पूछते हैं, रब तू ही बता दे हम किसके साथ हो जाए। अगर हम गौस के साथ जा रहे हैं तो हमारा भाई कहता है ये गौस के पीछे पीछे क्यों भाग रहा है। हम ख्वाजा के पास जा रहे हैं तो हमारा ही साथ में रहने वाला नबी का कलमा पढ़ने वाला कह रहा है ये गौस के पीछे क्यों भाग रहा है, ये ख्वाजा के पीछे क्यों जा रहा है। हम बरेली के ताजदार के पीछे पीछे हो लिए तो हमारे साथ में नमाज पढ़ने वाला कहता है ये बरेली के पीछे पीछे क्यों जा रहा है। अगर हम इमाम हुसैन के पीछे पीछे जा रहे हैं तो एतराज करने वाला एतराज कर रहा है ये अल्लाह को छोड़ करके वली की बारगाह में क्यों जा रहा है, अल्लाह को छोड़ करके नबी की बारगाह में क्यों जा रहा है, अल्लाह को छोड़ करके शहीद की बारगाह में क्यों जा रहा है, अल्लाह को छोड़ करके नबी की बारगाह में क्यों जा रहा है। आओ मुसलमानों, इस मामले को हल करके देखते हैं। अल्लाह तो कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है, ए मेरे खुदा, तूने कहा, तूने फरमाया ए ईमान वालों तकवा अख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ, इत्तिका हो जाओ, तकवा अख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ, परहेजगारी करो, सच्चों के साथ हो जाओ, तुम मुत्तकी बनो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमने आयत की तरतीब पे जब गौर किया, अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब डरने में नमाज भी है, बंदा जब डरेगा तभी नमाज पढ़ेगा। डरने में रोजा भी है, बंदा जब रब से डरेगा तो रोजा रखेगा। डरने में हज भी है, अल्लाह से जब बंदा साहिब
इस्तिताअत करेगा तो हज करेगा, डरने ही में उसके सारे अमाल आ गए। नमाज डर के अंदर, रोजा डर के अंदर, ज़कात डर के अंदर, हज डर के अंदर, अमाल सालिहा डर के अंदर। बंदा अगर अल्लाह से डरता है तभी मुत्तकी बनेगा। मुत्तकी बनने का मतलब उस इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। अब अल्लाह फरमा रहा है मुत्तकी बन जाओ, फिर सच्चों के साथ हो जाओ, नमाजी बन जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, रोजेदार बन जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, हाजी बनो, सच्चों के साथ हो जाओ, ज़कात दो, सच्चों के साथ हो जाओ, कुरान पढ़ो, सच्चों के साथ हो जाओ, कलमा पढ़ो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सवाल क्या पैदा होता है, ओ रब तुमने कहा मुत्तकी बनने के लिए हम ईमान लाए हैं, मुत्तकी बन रहे हैं, नमाज पढ़ करके मुत्तकी बन रहे हैं, रोजा रख करके मुत्तकी बन रहे हैं, ज़कात दे करके मुत्तकी बन रहे हैं, हज करके मुत्तकी बन रहे हैं, सदका और खैरात करके मुत्तकी बन रहे हैं, कुरान की तिलावत करके मुत्तकी बन रहे हैं, कलमा पढ़ करके मुत्तकी बन रहे हैं, तस्बीह पढ़ करके मुत्तकी बन रहे हैं, दुरूद पढ़ करके मुत्तकी बन रहे हैं, अमाल सालिहा कर करके मुत्तकी बन रहे हैं। ए मौला, जब हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, अमाल सालिहा भी कर रहे हैं, सदका और खैरात भी कर रहे हैं। ए मेरे मौला, इतना करने के बाद अब तूने ये पाबंदी क्यों लगा दी? अब सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला ये पाबंदी क्यों? ये पाबंदी क्यों? तूने हुक्म दिया नमाज पढ़ने के लिए, बंदा नमाज पढ़ रहा है। तूने हुक्म दिया ज़कात देने के लिए, बंदा ज़कात दे रहा है। तूने हुक्म दिया रोजा रखने के लिए, बंदा रोजा रख रहा है। तूने हुक्म दिया हज करने के लिए, बंदा हज कर रहा है। तूने हुक्म दिया है कुरान की तिलावत के लिए, बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है। फिर ऐ मेरे मौला, अब बाद में जाकर के तूने ये शर्त क्यों लगा दी है? सच्चों के साथ हो जाओ, ऐसी पाबंदी तूने क्यों लगा दी है? तो कुरान की आयतों में गोता लगाने वाले, समझने वाले ये मसला निकालते हैं कि रब फरमा रहा है ए नमाजी नमाज तो पढ़ लेगा, ए रोज़ादार रोजा तो रख लेगा, ए ज़कात देने वाले ज़कात तो दे देगा, ए हाजी हज तो कर लेगा, ए कुरान पढ़ने वाले कुरान तो पढ़ लेगा। लेकिन तेरे पास इतना इल्म नहीं है कि तू अपने नमाजों को बचा सके, अपने रोजे को बचा सके, अपनी ज़कात को बचा सके, अपनी तिलावत को बचा सके, अपने अमाल को बचा सके, अपने नेक अमाल को बचा सके, अपने सदका को बचा सके, अपने खैरात को बचा सके। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, इंसान का दुश्मन है शैतान, खुला हुआ दुश्मन है। ये शैतान हमला करेगा, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। उसके हमले को हम देखते नहीं है, उसके चाल को हम देखते नहीं है। अब उसके चाल से बचे कैसे? कभी कभी ऐसा होता है बंदा नमाज पढ़ने के बाद भी बेईमान हो जाता है, बंदा रोजा रखने के बाद भी बेईमान हो जाता है, बंदा तिलावत